भयो सर। भयो नि अब त? हजुर सर। ल, in our last class we were discussing about the interaction of matter, charged particle with matter, where we discuss about the interaction of heavy charged particle with matter, that means interaction of alpha particle or proton with matter. Then after we discuss about the interaction of electrons with matter, and finally we discuss about interaction of gamma rays with matter, and where we studied three effect. One is photoelectric effect, another is Compton effect, and another is electron positron pair production. And then after we discuss about radioactive tracer, and we use and then we discuss about radioisotopes and their uses in different field as radioactive tracer. This is about the things which we have studied in our previous class. Today we are going to discuss about fundamental of radiation detection. What is radiation detection, or how the radiations can be detected? Now, as we know that when a radioactive substance disintegrates, then different types of radioactive radiations are emitted, or during the radioactive radiations there is emission of charged particle, there is emission of alpha particles, there is emission of protons, emission of electrons, and radiations like rays, and and to understand these particles and their interaction with matter, to understand these particles and their interaction with matter, their mass, momentum, and energy of the particle should be necessary. That should be necessary. And to detect the different radioactive radiations, several radiation detectors are used. We use for the detection of different types of radiations, we use different types of radiation detectors. And what are radiation detectors? The radiation detectors are those instruments that are used to detect the radiations. Radiation detectors are those instruments that are used to detect the radiations. And there are mainly two types of radiation detectors, or we can divide the radiation detectors mainly into two groups. They are in first group, the radiation detectors are based on the fact that they produce, or the charged particle produce ionization. The charged particle produce ionization when they pass through the gas. During the passage of charged particle through the gas, then they produce ionization. This is the first group. This is the principle by which the first group of radiation detectors are made. That is the principle of first type of radiation detector. This is first group. And the example of first group of radiation detectors are ionization chamber, proportional counter, GM counter, cloud chamber, and spark chamber. These are the radiation detectors, and they are based on the principle that the charged particle ionize the gas when the charged particle are passed through the gas. That is the principle of first type of radiation detectors. And there are another types of radiation detectors, and that are based on the principle of excitation of molecule, and sometimes molecular dissociation when they are passed through the substance. And that is the principle of second types of radiation detectors. And the example of second types of radiation detectors are is scintillation counter. So in this chapter we discuss about both types of radiation detectors. That means ionization, the charged particle produce ionization when they are passed. That is the first principle in which first group type of radiation detectors are made. And another types of radiation detectors are based on excitation of molecule or molecular dissociation. And on the basis of this principle, scintillation counters are made. Now, in this chapter, we discuss about mainly four types of detectors. One is ionization chamber, another is proportional counter, another is GM counter, and another is scintillation counter. This proportional, the principle of ionization chamber,
proportional counter and GM counter is same, but the principle they fall on first group of first type of radiation detector. They fall on first group, and in second group we have only one. We study about only one type of radiation detector, that is scintillation counter. ठीक छ, अब हामी फर्स्ट ग्रुपमा तीनवटाको बारेमा पढ्छौँ, आयोनाइजेसन च्याम्बर, प्रोपोर्सनल काउन्टर र जिएम काउन्टरको सर्टमा यो पढ्छौँ, र अर्को भनेको सेकेन्ड ग्रुपमा हामी सिन्टिलेसन काउन्टर। यो चारवटा पढेपछि हाम्रो यो रेडिएसन डिटेक्टरको बारेमा कुरो सिद्धिन्छ। अब हेर आयोनाइजेसन च्याम्बर, व्हाट इज आयोनाइजेसन च्याम्बर? अब यहाँ तिमीले वर्डबाटै बुझ्छ, आयोनाइजेसन च्याम्बर इज दैट radiation detector which is based on the principle that ionization chamber is that type of radiation detector which is based on the principle that a charged particle ionize the gas through which they pass. A charged particle ionize the gas through which it pass. That is the principle of ionization chamber. So you can say, what is ionization chamber? Ionization chamber is that chamber or is that radiation detector which is based on the principle that a charged particle ionizes the gas molecule when it is passed through the gas. And the principle of proportional counter, the principle of GM counter is also same. There is little bit different, and here this is the principle of ionization chamber. And in such type of radiation detector, the number of ion pairs are formed. When charged particle ionize the gas, then the number of ion pairs are formed, and they give the valuable information about the nature of radiation. What type of radiations are entering into the chamber? That gives the valuable information about the nature of the radiation, and whether the radiation is alpha particle or beta particle, or whether the radiation is energy of incident particle and their energies. Such type of radiation detector is called ionization chamber. Now, the construction of ionization chamber has been shown in figure. Here, let us see on the screen. This is the construction of ionization chamber. And from this figure, you can say, from figure, अब यो फिगरलाई तिमीले राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्यो भने यसको कन्स्ट्रक्सन जानिन्छ, र कन्स्ट्रक्सन सिम्पल छ। हेर त, फ्रम दिस फिगर, this is the cylindrical chamber. This is the cylindrical chamber. So from this figure you can say this is the an ionization chamber consists of a cylindrical chamber. An ionization chamber, ionization detector that consists of cylindrical chamber and which is filled with a gas like argon. Inside this chamber there is a gas and which is called argon, and that gas is filled at normal pressure. That gas is filled at normal pressure, and there are two here. From in figure you can see two electrodes. This is positive electrode and this is negative electrode. That means two electrodes are fitted. That means two electrodes are fitted, are kept at some distance from each other, and they are maintained at high potential difference. They are maintained at high potential difference between positive electrode and negative electrode. A high potential difference is applied, and the potential difference applied is a few hundred volt. And there is a thin mica window here. You see that this is the thin mica window. This is the thin mica window at one end of the chamber. At one end of the chamber there is a thin mica window. यो chamber को एउटा छेउमा के छ? This is the thin mica window. अब window को काम के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट रेडिएसनहरु इन्ट्री गर्ने ठाउँ, बुझ्यो बुझ्न? And this from where there is entry of ionizing particle or ionizing radiation, or the radiation can enter through the mica window. This is about the construction of ionization chamber. अब ionization chamber को construction यति रहेछ. It consists of a cylindrical chamber which is filled with a gas like argon at normal pressure, and there are two electrodes which are fitted inside the chamber, and they are maintained at high potential difference, and which is equal to a few hundred volt, and that is the potential difference applied between the two electrode, positive and negative electrode, and there is a
thin mica window. This is the thin mica window at one end. At one end of the chamber through which the radiation can enter. The radiation can enter. This is about the construction of ionization chamber. Now, how the charged particle can be detected from it. Now, when the charged particle or radiation enters into the chamber, अब हेर त यहाँबाट radiation enter गर्यो. Enter गरिसकेपछि के हुन्छ? यहाँभित्र त argon gas छ. Okay न? There is a gas. And when the radiations enter into the chamber through the mica window, then the gas get ionized. And when the gas get ionized, then ions are collected. Then the gas gets ionized, and the ions get collected at the opposite electrodes. That means negative ion collected at the positive electrode, and positive ion collected at the negative electrode. That means the ions are collected by the opposite electrode, and when they move towards the electrode, then current starts to flow. In the circuit, and that can be recorded by the electrometer. This here you can see this is an electrometer, and which is used to record the current. That means which is the ionization current is proportional to the number of pairs of ions, and hence to the number of radiations entering the chamber. जति रेडिएसन यहाँबाट छिर्छ, जति पार्टिकल यहाँ छिर्छ, त्यति नै यहाँ कोलिजन धेरै हुन्छ. जति कोलिजन हुन्छ, त्यति नै आयन पेयर धेरै हुन्छ. जति आयन पेयर धेरै हुन्छ, त्यति नम्बर अफ यहाँबाट जुन करेन्ट हो त्यो करेन्टको भ्यालु बढ्दै जान्छ. यसको अर्थ के रहेछ भन त? यसमा के रहेछ त भन्दाखेरि when the ionization current is proportional to the number of pairs of ion, and the number of pairs of ions are proportional to the number of radiations entering the chamber, and the ionization current thus produced is very small, of the order of 10 to the power minus 12 ampere to 10 to the power minus 15 ampere. The current produced during this process in ionization chamber is very small, of the order of 10 to the power minus 12 ampere to 10 to the power minus 15 ampere, and such small current can be measured. By special types of electrometer and DC amplifying devices. And to count the individual, if we want to count the individual particle, the pulses of current produced are fed to the pulse amplifier. यहाँबाट जब पल्स निस्कन्छ नि, त्यसलाई पल्स एम्प्लिफायरमा हामीले चाहिँ पठाइदियौँ भने त्यसले individual particle count गर्न सक्छ. Now, the ionization chamber can be used to study the alpha particle. Such radiation detector can be used, or the ionization chamber can be used to study the alpha particle. It can be used to study the alpha particle, beta particle, proton, electron, and nuclei of lighter elements. In this way, we can use ionization chamber as detector. अब तिमीलाई एक्जाममा भन्न सक्छ what is ionization chamber, discuss its construction and working. अब यहाँ तिमीले मेजर फोकसिङ त्यही हो, construction and working. सबै टाइपको रेडिएसन डिटेक्टरमा तिमीले त्यति कुरा याद गर्नुपर्छ है त. ल, दिस इज अबाउट आयोनाइजेसन च्याम्बर. अब योसँग रिलेटेड मैले दुईटा न्यूमेरिकल यहाँ राखेको छु. यो एक्जाममा एकदम इम्पोर्टेन्ट छन् है. यो सबैले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर. यो तिमीले नबुझ्ने केही छैन र. अल्फा पार्टिकल्स अफ इनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट. अल्फा पार्टिकल्स अफ इनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पास थ्रु एन आयोनाइजेसन च्याम्बर. यति इनर्जी भएको अल्फा पार्टिकल त्यो आयोनाइजेसन च्याम्बरबाट पास भयो. कुन रेटमा पास भयो हेर त? एट द रेट अफ 10 पर सेकेन्ड. 10 वटा अल्फा पार्टिकल 1 सेकेन्डमा इन्ट्री भयो. ठिक छ. Assuming all the energy is used in producing ion pairs, calculate the current produced. What will be the ionization current produced? अब हामीले I को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. 35 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज रिक्वायर्ड फर प्रोड्युसिङ एन आयोन पेयर. एउटा आयोन पेयर प्रोड्युस गर्न 35 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी चाहिँदो रहेछ. एन्ड लेट अस टेक द चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलोम. ल हेर, यो दिएको कन्डिसन अनुसार हेर त. हियर इनर्जी अफ अल्फा पार्टिकल 5 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट. दिस इज द टोटल इनर्जी अफ
इनर्जी अफ अल्फा पार्टिकल ठिक छ इनर्जी रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस 1 आयन पेयर एउटा आयन पेयर प्रोड्युस गर्न 35 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी चाहियो हो अब भन त अब यति इनर्जीले कतिवटा आयन पेयर प्रोड्युस भयो त भन्दा द नम्बर अफ आयन पेयर प्रोड्युस्ड बाई 1 अल्फा पार्टिकल हैन एउटा अल्फा पार्टिकलको इनर्जी यति छ एउटा आयन पेयर प्रोड्युस गर्न अल्फा पार्टिकलको यति इनर्जी खर्च हुन्छ भनेपछि व्हाट विल बी द टोटल नम्बर अफ आयन पेयर प्रोड्युस्ड बाई 1 अल्फा पार्टिकल द टोटल नम्बर अफ आयन पेयर प्रोड्युस्ड बाई 1 अल्फा पार्टिकल इज 1.429 into 10 to the power 5 total energy of alpha particle divided by energy required to produce 1 ion pair that gives the total number of ion pairs ठीक छ यो ल है since 10 particle enter the chamber per second एक सेकेन्डमा 10 वटा अल्फा पार्टिकल इन्टर गर्छ भनेपछि देन व्हाट विल बी द टोटल नम्बर अफ आयन पेयर प्रोड्युस्ड 10 ले मल्टिप्लाई गर हैन एउटा अल्फा पार्टिकलले यतिवटा आयन पेयर प्रोड्युस गर्छ भने 10 वटाले यति गर्ने भयो ठीक छ देन चार्ज अन इच आयन E इक्वल टु दिस मच हेन्स द करेन्ट प्रोड्युस्ड इज गिवन बाई I इक्वल टु Q बाई T हैन I इक्वल टु Q बाई T र Q भनेको के हो भन्दा N टाइम्स C हो टोटल चार्ज हैन N भनेको नम्बर अफ आयन पेयर्स दैट इज N E बाई T N को भ्यालु तिमीलाई दिएको छ पत्ता लगाइसकेको छ E को भ्यालु दिएकै छ र पर सेकेन्ड भनेको छ नि पर सेकेन्ड भनेको टाइम T इक्वल टु 1 ठीक छ भनेपछि I इक्वल टु कति आयो त 2.287 into 10 to the power minus 13 ampere this is the current produced यदि थोरै हेर अहिले मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 15 एम्पियर सँग करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ भनेको थिएँ भनेपछि यो त्यही रेन्ज भित्र परेको छ हैन ल नम्बर 2 another question an ionization chamber is connected to an electrometer ले करेन्ट नाप्ने of capacity 0.5 picofarad and voltage sensitivity of 4 division per volt voltage sensitivity of is 4 division per volt of electrometer a beam of alpha particle causes a deflection of 0.8 divisions calculate the number of ion pairs required and the energy of alpha particle given that one ion pair requires energy of 35 electron volt अब एउटा आयन पेयरको लागि कति इनर्जी चाहियो 35 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी चाहियो टेक E इक्वल टु दिस मच अब हेर त व्हाट इज द भोल्टेज सेन्सिटिभिटी अफ इलेक्ट्रोमीटर द भोल्टेज सेन्सिटिभिटी अफ इलेक्ट्रोमीटर इज 4 डिभिजन्स पर भोल्ट एक भोल्टमा 4 डिभिजन दिँदो रहेछ त्यसले हो कि तर तिमीलाई के भनेको छ भन्दा 0.4 भोल्ट 0.8 भोल्ट भनेको छ नि 0.8 डिभिजन भनेको छ नि voltage required to produce a deflection of 0.8 division हेर त to produce a deflection of 0.8 division ठीक छ अब यो गर्यो भने 4 डिभिजनको लागि 1 भोल्ट चाहिन्छ भने 0.8 डिभिजनको लागि कति चाहिन्छ if for 4 division 1 volt potential difference is required then for 0.8 division what will be the potential difference required for the potential difference required is 1 by 4 times 0.8 and which is equal to 0.2 volt. Capacitance of electrometer is given and which is 0.5 picofarad. Picofarad is 10 to the power minus 12 farad. ठीक छ? So what is Q? Q equal to CV. Q equal to CV. 0.5 into 10 to the power minus 12 times 0.2 which is equal to 10 to the power minus 13 coulomb. This is the charge. Now, number of ion pair produced N equal to what? Number of ion pairs N equal to what? And as you know, what is Q? Q equal to Ne. As we know, Q equal to Ne. And N equal to Q by E. Q is 10 to the power minus 13. And charge of an electron is 1.6 into 10 to the power minus 90. So, N number of ion pair produced is 6.25 into 10 to the power 5. These are the total number of ion pair produced and it is given that the energy of for one ion pair is 35 electron volt 35 electron volt then what will be the total energy required to produce n ion pairs the total energy required for n ion pairs will be 35 times n and the value of n is this one 6.25 into 10 to the power 5 in this way you can determine the total energy equal to 21.88 mega electron volt. This is the energy in electron volt
तिमीले जतिमा आउँछ त्यो इलेक्ट्रोन भोल्टमा आयो। यसलाई 10⁶ भनेको 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो है त। ल यसरी अब तिमीले आयोनाइजेसन च्याम्बर छ नि, यो आयोनाइजेसन च्याम्बरसँग रिलेटेड न्युमेरिकल, यो दुईटा न्युमेरिकलहरू इक्जाममा धेरैचोटि आएछ नि है त। र यो तिमीले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर है, गाह्रो छैन नि, एकचोटि प्र्याक्टिस गरेपछि हुन्छ, धेरै छैन न्युमेरिकल यसमा है। रेडिएसन डिटेक्टर इज प्रोपोर्सनल काउन्टर, प्रोपोर्सनल काउन्टर। अब हेर त, यो प्रोपोर्सनल काउन्टरको प्रिन्सिपल पनि त्यही नै। प्रिन्सिपल के हो त भन्दा जब चार्ज पार्टिकल ग्यासमा पर्छ नि तब के हुन्छ, द्याट आयोनाइज द ग्यास। द प्रिन्सिपल इज सेम, बट एट दिस केस वी एप्लाई मोर पोटेन्सियल डिफरेन्स। एट दिस केस वी एप्लाई मोर पोटेन्सियल डिफरेन्स। अघि हामीले 100 इलेक्ट्रोन भोल्ट, 100 200 इलेक्ट्रोन भोल्ट लगाउँथ्यौँ, अब हामी 500 इलेक्ट्रोन भोल्ट एप्लाई गर्छौँ। बुझेन? जब हामीले पोटेन्सियल डिफरेन्स बढाउँछौँ नि, जब पोटेन्सियल डिफरेन्स बढाउँछौँ तब पोटेन्सियल डिफरेन्स बढाउने भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ जुन रेडिएसनहरूको इनर्जी बढ्ने हो। जब इनर्जी धेरै हुन्छ, इनर्जी धेरै भएपछि कोलिजन धेरै हुन्छ। जति धेरै कोलिजन हुन्छ त्यति नै धेरै आयन पेयर प्रोड्युस हुन्छ। जति धेरै आयन पेयर प्रोड्युस हुन्छ त्यति नै करेन्ट धेरै प्रोड्युस हुन्छ। हो, त्यो प्रिन्सिपल भनेको प्रोपोर्सनल काउन्टरको प्रिन्सिपल हो। द्याट इज द प्रिन्सिपल अफ प्रोपोर्सनल counter, and this is the construction of principle proportional counter. And from figure you can say a proportional counter consists of cylindrical, this is the cylindrical gas filled tube. This is the cylindrical gas filled tube, and this is outer cylinder, and this is the wire. This is the thin wire, and which is stretched at the center of the cylinder, which is stretched at the center of the cylinder, and that is called central wire. Central wire, and the wire is very thin, of the order of 10 micrometer diameter. 10 micrometer diameter. It is very thin. You can see from figure, and its length is approximately 20 centimeter and diameter is 2 centimeter. This is about the construction of proportional counter. This is the construction of proportional counter. So from figure you can explain what is proportional counter or what is the construction of proportional counter. And from figure we can say a proportional counter consists of a cylindrical gas filled tube. It is a cylindrical gas filled tube with a very thin central wire. It has a very thin central wire. It has a very thin central wire having diameter of about 10 micrometer. And here this central wire acts as anode. This central wire acts as anode. यसले anode को काम गर्छ, and the outer cylinder, this is outer cylinder, and this outer cylinder acts as cathode. भनेपछि यो जुन वायर छ नि, यो वायरले चाहिँ एनोड को काम गर्दो रहेछ भने यो आउटर सिलिन्डरले के को काम गर्दो रहेछ, क्याथोड को काम गर्दो रहेछ। अब तिमीले सिम्पल आयोनाइजेसन च्याम्बरमा के पढाएको थियौ भन्दाखेरि इन केस अफ सिम्पल आयोनाइजेसन च्याम्बर द करेन्ट प्रोड्युस्ड आर भेरी स्मल, of the order of 10 to the power minus 12 ampere to 10 to the power minus 15 ampere. Because the applied potential difference is small, comparatively small. But if you increase the potential difference between cathode and anode, then what happens? Then the incoming radiation, they gain much energy and the collision occurs faster, by which the excessive number of ion pairs are produced and they move at the electrode, and by which a large current will be produced. That means amplified current can be produced. So as in the case of simple ionization chamber, the current produced are comparatively small because the potential difference applied between the cathode and anode is small, comparatively small in case of ionization chamber. But if we increase the potential difference, if the potential difference applied on the ionization chamber is increased past from a certain value, then electron acquire much energy. Electron acquire much energy while moving towards the anode. During that time, much collision occurs. During that time, further collision occur, by which large number of ion pairs are produced along the way. And
Due to this, the resulting avalanche of secondary electrons that reaches to the anode and by which a large amount of current is produced during this process, or by the use of proportional counter we can produce large amount of current due to the presence of due to the production of avalanche of secondary electrons that reaches at the anode. And in a certain range of applied voltage, at the definite range or certain range of applied voltage, the output voltage, the pulse size is proportional to the original number of ion pairs. If the value of applied voltage has certain value in the certain range, then it is found that the pulse size, the output pulse size is proportional to the original number of ion pairs. तो पल्स साइज यहाँबाट निस्कने जुन करेन्ट हो नि त्यसको साइज भनेको त्यो इनकमिङ आयन पेयर को नम्बरसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। जब इनकमिङ आयन पेयर जुन छ नि हो त्यसको नम्बरसँग इनकमिङ आयन पेयर्स जो छ नि ओरिजिनल नम्बर अफ आयन पेयर छ नि हो त्योसँग प्रोपोर्सनल हुने भएको हुनाले यो काउन्टरको नाम चाहिँ प्रोपोर्सनल काउन्टर हो। वास्तवमा यसको बेसिक प्रिन्सिपल भनेको त्यो आयोनाइजेसन प्रिन्सिपलको प्रिन्सिपलसँग मिल्दैछ है त। That means in a certain range, in a certain range of applied voltage, the pulse size is proportional to the original number of ion pairs. The pulse size is proportional to the original number of ion pairs, and hence such type of counter is named as proportional counter. And hence such type of counter is named as proportional counter. This is about proportional counter. Now, due to the central wire and large potential difference applied between the cathode and anode. अब यहाँ भयो के त हेर त यहाँ यो सेन्ट्रल वायर छ नि यो सेन्ट्रल वायर र यो आउटर सिलिन्डरको बीचमा के छ लार्ज पोटेन्शियल डिफरेन्स एप्लाई भएको छ। जब पोटेन्शियल डिफरेन्स लार्ज हुन्छ भने तब इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि के हुन्छ भने त हाई हुन्छ। द इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस इज अल्सो हाई due to the thin central wire and large potential difference applied between the cathode and anode. The electric field, what is electric field? How can you determine electric field? E equal to V by D, dV by dt, dV by dr. हैन इलेक्ट्रिक फिल्ड E भनेको V का तल D हो नि हो त्यस्तै जस्तो यहाँ dV by dr that gives the value of electric field between the central wire and the outer cylinder. And if we suppose that A and B be the radius of the wire, and let us suppose the radius of the wire is A and B the radius of the cylinder. A and B be the radius of the wire and radius of the cylinder. Then the radial electric field, produced is given by the formula. अब यो formula याद गर है। The radial electric field produced in proportional counter is given by E equal to V by R log e to the base B by A, where B is the potential difference applied, and this R is radius of the wire, this A is radius of the wire, and B is radius of the cylinder, and R, this R is the distance from the anode हैन। यहाँबाट यो डिस्टेन्स कति छ त्यो है त रेडियल डिस्टेन्स एट अ डिस्टेन्स R from the central wire। यो सेन्ट्रल वायर देखि हामीले कति डिस्टेन्समा मानेका छौं त्यसलाई हामीले R मान्छौं। कुरा बुझ्यौ? दिस इज द इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस्ड इन द प्रोपोर्सनल काउन्टर, दैट इज E equal to V by R log e to the base B by A। यो फर्मुला याद गर र योसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल पनि सोधेको छ एक्जाममा है त। ल हेर त V भनेको के रहेछ पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द एनोड एन्ड क्याथोड। R भनेको के हो it is the distance from the anode, and what is A? This is the radius of the anode, that is wire, radius of the wire, and B, this is the radius of cathode, that means this is the radius of the cylinder भन्न नि पाइयो। ओके यो आउटर सिलिन्डर छ नि यो आउटर सिलिन्डर भनेकै क्याथोड यो भनेपछि यो यसको रेडियस चाहिँ B भयो, यसको रेडियस A भयो। अब कुनै पनि डिस्टेन्स तिमीले यहाँ मान्यो भने सेन्ट्रल वायर देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ के भयो R भयो हैन। अब यहाँ हेर यसलाई तिमीले आयोनाइजेसन करेन्ट कति प्रोड्युस भयो भन्ने कुरा यो ग्राफबाट देखाउन सक्छौ। हेर त यहाँ हेर
if you draw the graph between applied voltage and ionization current, then the nature of the graph looks like the is if you increase the applied voltage. If you increase the applied voltage, then the nature of the graph looks like this. अब हेर त्यहाँ सुरुमा तिमीले थोरै मात्रै भोल्टेज केही 100 भोल्ट एप्लाई गर्यो भने के भयो त भन्दा दिस इज द नेचर अफ द ग्राफ ए टु बी. ठिक छ, सुरुमा 0 छ, अब यहाँ काउन्टिङ सुरु भयो, आयोनाइजेसन करेन्ट प्रोड्युस भयो. जब तिम्रो चाहिँ एप्लाइड भोल्टेज कम छ, आयोनाइजेसन करेन्ट पनि थोरै छ. त्यसकारण यो आयोनाइजेसन करेन्ट थोरै भएको हुनाले यस्तो चाहिँ रिजनलाई हामी के भन्यौं, आयोनाइजेसन च्याम्बर रिजन भन्यौं. दिस रिजन इज कल्ड ionization chamber region because the applied voltage is small and the amount of ionization current produced is also small. बुझ्यो हैन यो? अब यसपछि तिमीले जब एप्लाइड भोल्टेज बढाउँदै जान्छौ नि, बढाउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ कोलिजन बढ्छ. कोलिजन बढेपछि बढी भन्दा बढी इलेक्ट्रोनहरु निस्कन्छन्. जति धेरै इलेक्ट्रोनहरु, एभालान्ची अफ इलेक्ट्रोन निस्कन्छन्. जब एभालान्ची अफ निस्केका इलेक्ट्रोनहरु एनोडमा पुग्छन् तब त्यहाँबाट लार्ज करेन्ट बग्छ. भनेपछि अब यो पोइन्टमा हेर त, दिस इज द प्रोपोर्सनल काउन्टर रिजन. प्रोपोर्सनल काउन्टर रिजन है त, यो प्रोपोर्सनल काउन्टरले काम गर्ने रिजन यो. यहाँ अलिकति हामीले बढी बढाएको छ. अब यहाँभन्दा पनि बढायो भने अझै के हुन्छ, सार्पली चेन्ज हुन्छ र एउटा रिजन आउँछ जुन रिजनमा हामीले फ्ल्याट पोर्सन प्राप्त गर्छौँ. र यो फ्ल्याट पोर्सन भनेको जिगल म्युलर रिजन हो, जसलाई हामी जिएम काउन्टर रिजन भन्छौँ. जिएम काउन्टर रिजन भन्छौँ. त्यो हामी जिएम काउन्टर पढ्दा याद गरौँला है त. र यो भन्दा पनि अझ हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स बढी गर्यो भने देयर विल बी कन्टिन्युअस डिस्चार्ज रिजन. अब त्यहाँ एकदमै र्यापिडली डिस्चार्ज आएको गर्छ. बुझ्यौ? अब यो रिजनमा हामी त्यो काउन्टरलाई अपरेट गर्न सक्दैनौँ. बुझ्यौ? अपरेट गर्न सक्दैनौँ. दिस इज अबाउट द graph between applied voltage and ionization current in case of ionization chamber region, proportional counter region and Ziegler-Muller counter region. ल अब हेर त योसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल, यो प्रोपोर्शनल काउन्टर सँग रिलेटेड न्यूमेरिकल. इट इज रिक्वायर्ड टु अपरेट अ प्रोपोर्शनल काउन्टर. इट इज रिक्वायर्ड टु अपरेट अ प्रोपोर्शनल काउन्टर विथ अ मैक्सिमम रेडियल फिल्ड अफ 10⁷ भोल्ट पर मिटर. मैक्सिमम रेडियल फिल्ड भनेपछि यो के को भ्यालु भयो? मैक्सिमम रेडियल फिल्ड भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको. अहिले भर्खर मैले भने यो भनेको ई को भ्यालु भयो. दिस इज द भ्यालु अफ ई. व्हाट इज द एप्लाइड भोल्टेज रिक्वायर्ड भनेको V इक्वल टु व्हाट? V इक्वल टु व्हाट? बिट्विन द एनोड एन्ड क्याथोड इफ द रेडियाई अफ वायर इज 0.002 सेन्टिमिटर and radius of tube, that means cylinder, is 1 centimeter respectively. And as we know the symbol, यो भनेको E को भ्यालु भयो. यो भनेको मैले अहिले भने नि वायर को रेडियसलाई A ले डिनोट गर भनेको थिएँ हो. दिस इज द रेडियस अफ द वायर and this is 1 centimeter is the radius of the cylinder or radius of the tube and that is denoted by B. ठीक छ? ल E को भ्यालु पनि आयो, A को भ्यालु पनि आयो, B को भ्यालु पनि आयो. ठीक छ? अब यहाँ तिमीलाई सोधेको हेर त, what is the it is required to operate a proportional counter with a maximum radial field. Maximum radial field. What is the applied voltage required if the radii of wire and tube are this much? अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा वायर सर्फेस भएको हुनाले रेडियल फिल्ड भनेको हुनाले R को भ्यालु A सँग इक्वल हुन्छ. कुरो बुझ्यौ? R को भ्यालु के सँग इक्वल हुन्छ? A सँग इक्वल हुन्छ. In this case we have R equal to maximum radial field or the radial field at the wire surface is given by E equal to B by A. यहाँ R थियो नि, B by R log E to the base B by A हो. अब वायर सर्फेस भनेको हुनाले R भनेको A हुने भयो. The value of R equal to A. So you can write E equal to B by A log E to the base B by A. Now after substituting the value and after calculation we will get the formula value 1242 volt. भनेपछि त्यहाँ एप्लाई गरेको त्यो प्रोपोर्शनल काउन्टरमा एप्लाई गरेको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति रहेछ? 1242 volt रहेछ है त. दिस इज अबाउट प्रोपोर्शनल काउन्टर. नाउ another type of हजुर यो R भनेको रेडियल डिस्टेन्स. R भनेको के हो त भन्दा दिस इज द रेडियल डिस्टेन्स फ्रम द सेन्ट्रल वायर. And if you are going to determine the electric field on the surface of the wire, then at that case you can write R equal to A. At that case you can write R equal to A. Radial surface on the surface of the wire भनेको छ नि, त्यो भएको हुनाले R भनेको ठाउँमा A लेखेको मात्रै है त. त्यो यो R भनेको वास्तवमा त्यो
एनोड वायरदेखि हामीले कन्सिडर गर्ने कुनै एउटा पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स हो है त। तर यहाँ हेर त यहाँ मैले लेखेको छु आर इक्वल टु ए एट द सर्फेस अफ द वायर, एट द सर्फेस अफ द वायर। ठिक छ ल, सजिलो छ नि, राम्रोसँग पढ। अब तिमीहरूको सङ्ख्या त त्यति धेरै बढेन त। ल अब यो भयो प्रोपोर्सनल काउन्टर है त। अब म तेस्रो, हजुर आज यति गर्ने, यति गरौँ सर आज। ल अब सुन, त्यसो भने अब मेरो क्लास हुँदैन तिमीकोमा होइन। अब तिम्रो क्लासमा रेगुलर, तिमी रेगुलर आयो भने रेगुलर टाइममा पढाइ हुन्छ। अब सोमबार मात्रै मेरो क्लास हुन्छ है अब, किन भन्दा अब यो सङ्ख्या पनि अलि कमै आयो तिमीहरूको होइन। यति 24-25 जनालाई पढाउनु त अलि त्यति राम्रो पनि भएन है त। हुन्छ हजुर सर। के छ तिम्रो कुरा? अब होइन सर यसै भए पनि हामी साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने पढाउने हो भने त अब म पढाउँछु। तर पनि के भयो त भन्दा जम्मा 24-25 जना मात्रै भयो। भोलि चाहिँ रेगुलर टाइममै पढ्ने सर। हो ल ल, कसले भनेको यो भन त? निरञ्जन हो? ल ठिकै छ, अब कोर्स धेरै पनि छैन, ठिकै छ। म अब रेगुलर टाइममै पढाउँछु, किन भन्दा फेरि मैले तिमीहरूको चाहिँ भन्छ सल्लाह गरेर हजुरलाई अहिले अहिले छैन, सिआरको लाइन नभएर होला सायद। होइन होइन, त्यो यस्तो छ, मैले एटेन्डेन्स रेगुलर टाइमको एटेन्डेन्स पठाउनै पर्छ तिमीहरूलाई। अब तिमीहरूलाई अहिले पढाउँदा अब कोही कोही साथीहरूलाई त्यति साह्रो राम्रोसँग इन्जोय गरे जस्तो पनि लागेन। त्यो भएपछि के भयो त भन्दा म रेगुलरै टाइममा पढाउँला, केही छैन। अब 1-2 पिरियड लाग्ने हो, त्यस्तो चाहिँ केही टेन्सन मान्नु परेन। अब भोलि चाहिँ किन छिटो कोर्स सकेको भन्ने चाहिँ कुरो पनि आउला। मैले यत्रो चाहिँ 6-7 आउने टाइम पनि लाग्दैन सर। क्लास सक्यो भने जाँदा सजिलो होला, पोखरा आउनु पर्यो, बाहिर छौँ, आउने टाइम एकजनाले मात्र भनेर हुँदैन नि त, अहिले सल्लाह गर्छन् सर यिनीहरूले अनि भन्छ। अनि सुन न, अब आज अलि 1 पिरियड मात्रै भयो, मैले अब आज यो काउन्टर यसो सिद्धाउन पाएको भए अनि एक दिनमा मैले त सकिने मुडै गराएको थिएँ। अब यो प्रेजेन्स चाहिँ अलिक कमै भयो क्या, यो प्रेजेन्स कम भएपछि अलिकति मजा पनि आएन क्या मलाई पढाउन। ल ठिकै छ, केही छैन। ऊ विभीषणलाई मलाई फोन गर्ने भन नि त है त। अब त झन् सर पछि पढायो, रेगुलर क्लासमै पढायो भने त झन् विद्यार्थी नै आउँदैन सर, क्लास पढ्न लागिहाल्छन्, कोही नै आउँदैन पछि त झन्। हो अब यसो हो क्या, त्यो भएर दोहोरो कुरा गर्नु हुँदैन क्या। तिमीहरू कोही एउटा कुरा गर्छौ, कोही अर्को कुरा गर्छौ। यो मेरो इन्ट्रेस्टले गरेको कुरा जस्तो गर्यौ क्या कोही कोहीजनाले। त्यो मेरो इन्ट्रेस्ट लाग्यो, मलाई त घर बसेर पढाउनु सर। त्यो एकजनाले मात्र भनेर हुँदैन के सर, त्यो सबैले सल्लाह गरेरै गराएको क्लास हो नि त। त्यस्तो नमान्नु सर हजुरले, हामीले त्यस्तो भन्दैनौँ हजुरलाई। हो त नि, अब भोलि चाहिँ एकजनाले कम्प्लेन गर्ने बित्तिकै पनि अब कुरो बिग्रन त बेर मान्दैन नि। होइन सर, ठिक छ। अब त्यसो भने यस्तो छ क्या, अब धेरै तिमीहरूको सबै विषयको पढ्दा अब मैले धेरै दिन पढ्यो भने नि टाइम धेरै लाग्ला भनेर 2-2 पिरियडको दरले पढाउँ त नि भनेको थिएँ साथीले, र मैले त्यही अनुसार तयारी भएको। अब 1 पिरियड पढ्दा भयो भन्छौ, एउटा त्यो भयो। अब भोलि त्यसो भने विभीषणलाई मलाई कन्ट्याक्ट गर्ने भनौँ। 2टा काउन्टर बाँकी छ, अनि त्यसपछि नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टिङ भन्ने बाँकी छ। त्यति पढेपछि हाम्रो कोर्स सकिन्छ है त। हुन्छ सर। ल मलाई ल त्यही भन योजना। हजुर सर। ल त्यो विभीषणलाई भन, अब भोलि चाहिँ पढ्ने हो भने अब टाइम फिक्स गरेर साथीहरूसँग कम्प्लेन नगाउने तरिकाले भोलि म यो काउन्टरको बारेमा पढाउँला। अनि अर्को एक पिरियड पढ्यो भने अब जहाँसम्म 2 पिरियडमा मजासँग इन्जोय गरेर सकिन्छ है त। समस्या छैन सर, ठिकै छ ठिकै छ। होइन सर, आज पनि 2:30 बजेसम्म पढ्ने भनेको के रे साथीहरूले, अब नपढौँ भने ठिकै छ। अब विभीषणले बिहान रमाइलो छ क्या सर, त्यही भएर केटाहरूले त्यस्तो भन्यो। के भन्यो? बिहान पढ्दा ठिक हुन्छ लगातार पिरियड भयो भने अलिक गाह्रो हुन्छ भनेर होला सर। अब यसपछि नै 2 घन्टाको पिरियड छ सर, त्यही भएर नि हो कि। ल ठिकै छ ठिकै छ। त्यो त मलाई थाहा छैन नि त, तिमीले म्यानेज गरेर भनेको टाइम हो नि त, मलाई थाहा छ र त्यो के थाहा छैन सर हजुरलाई? मलाई थाहा छैन। तिम्रो साथीले यो टाइममा पढाउनु सर भने हुनाले मात्रै पढाएको, मलाई यस विषयमा अरू कुरो केही थाहा छैन। ल थ्याङ्क यू। ल आजलाई पनि हस् सर, थ्याङ्क यू सर। अर्को दिन भेटौँला। ल हस् सर। भेट्ने सर हामी। बाइ सर। गरिदिनु न सर।
हजुर सर रेकर्डिङ स्टप गरिदिनु न। ए ल ल भोलि भेटौँ है सर फेरि। थ्याङ्क यू सर। वेलकम। रेकर्डिङ स्टप गर्दिनु अनि किन स्टप हुँदैन त रेकर्डिङ? र यहाँ स्टप मैले यहाँ 2-3 चोटि गरिसकेँ, स्टप सुरुमै गरेको थिएँ, अझै स्टप हुँदैन। त्यताबाट कसैले केही गर्न मिल्छ र? मिटिङ इन्ड गर्नु। हाम्रो त मिल्दैन सर, सबैले मिटिङ इन्ड गरिदिने भइहाल्छ सर। ल सबैले मिटिङ एन्ड गरिदिनु ल। तरतिब लुइटेल रेशम निरञ्जन हजुर भन्। आज 2 वर्षसम्म के अरे 2.5 पढाउनु पर्ने थियो कि सरले ढुक्क हुन्छ नि। निरञ्जन अरे के ल म त झन् क्लासै गर्ने भनेर भनिरहेको छु अनि मलाई अप्ठ्यारो भयो नि। खासमा कसैले राम्रोसँग सुन्दैन होइन। त्यही माथि 2.5 भएको भए सरले भोलिसम्म चाहिँ पढाएर भ्याइदिनु हुन्थ्यो। सरले जति लामो पढाउनु भयो झन् रेकर्डिङ नै हो। हेलो रेकर्डिङ सकिन्थ्यो, कस्तो बिबिसन नभएको बेलामा केटाले यस्तो भयो। सर चाहिँ अब यस्तो गर्नु हुन्थेन कि 2.5 बरु यतिकै गयो नि खालि त अनि भन्छ। सरलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि त बिचरा। अनि कोही स्टुडेन्टले गरम भन्छ अनि कोहीले चाहिँ सर तपाईँले पढाउन खोज्नुभयो, धेरै मात्र पढाउन खोज्नुभयो जस्तो गरिदिएपछि अनि सरलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि त बिचरा। हो त नि। अब झन् जाँचको बेला झन् प्रेसर हुन्छ कि यो क्लासमा रेगुलरली पढ्ने कि अब अर्को यो जाँचको लागि तयारी गर्ने। एकदम झ्याउ हुने कुरा हो कि केटाहरू बुझ्दैन नबुझ्ने यार। सरले त अझै निरञ्जनले भने हो रे के ल म त औडा सरले नबुझेर तँलाई कहाँ भन्नु खोज्यो यार। सरको भोलि 2 पिरियडमा सकिन्छ होइन? आज पढाइ भएको भए आज 1 पिरियड पनि पढ्न पाएको भए 3 पिरियडमा अब अनि भोलि 2 पिरियड पढेर सकिन्थ्यो। अब फेरि 3 पिरियड लाग्ने भयो। केटाहरूले कस्तो अब पछि पनि त प्रेसर परिहाल्छ नि हामीलाई, कति अरू सबै विषयहरूको बाँकी नै छ। अनि आखिर पछि पऱ्यो नि रेगुलरै पढ्नुपर्छ, मजाले पढ्ने त टाइमै छैन नि। पहिलेदेखि मैले पनि पहिले नै भन्थेँ केटालाई आज अलिअलि एक्स्ट्रा क्लास पढाउँ भनेर मजाले पढे भइहाल्यो नि भन्ने जस्तो पनि थियो केटाहरू। अब ओके कस्तो जाउ भयो। मजाले पढ्ने भने त्यहाँ कुरै होइन केटाहरू होइन, मजाले पढ्ने भने त यहाँ टाइम नै छैन होइन। त्यही अनुसार म्यानेज गरेर पढ्ने हो। अब जहिले पढ्यो भने आखिर हामीहरू आज पढ्यो भने अब त्यही प्रेसरै हो, पछि पढ्यो भने त्यही हो। सक्यो भने पछि आजभोलिको अब त्यो यो पढ्ने टाइममा पछि कमसेकम हेर्न त पाइन्छ भन्ने कुरा हो। त्यही रेकर्डिङ हेरेर मात्रै पढ्न सकिन्छ नि। रेकर्डिङ हेर्नु छुट्टै हुन्छ नि त। क्लास कति बेला छ भनेर कुरेर बस्नु पर्दैन, रेकर्डिङ हुन्छ झ्यापझुप अझ फरवर्ड गरी हेर्न मिल्यो। फेरि रेकर्डिङ हेर्दै पढ्दै गर्न सकियो, आफै घरमा बसेर पढ्न सक्यो। अनि फेरि क्लास भएको बेला पढ्न सकिँदैन नि त, त्यही भएर पनि फरक पर्ने हो पछि पढ्नु र आजभोलि पढ्नुमा। आज खास झ्याउ लागेहरूले बरु पछि रेकर्डिङ हेर्ने हुन्थ्यो नि। बिचमा ठ्याक्कै सरलाई भनेर झ्याउ मात्रै गरे क्या आखिरमा। सकेकै राम्रो नि हामीलाई त। कसले भनेको नि आज राति गरम बनायो? त्यो निरजले भनेको के भन्ने आफ्नै साथीहरू। ए निरजले हो। निरजले हो। दोस्त खतरा हान। केटाहरू क्लास नगरौँ भन्दै सङ्गिरहेको थिएँ अनि यता त सोल्टीले सर यति गरम भनेर लगाइदियो। फेरि बिपिसनले भन्नु थियो के अरे अब त्यो फिजिक्स त्यसपछि C++ अनि अर्को चाहिँ म्याथ चाहिँ भ्याइदिउँ अगाडि, पछाडि चाहिँ 1 हप्तामा चाहिँ अरू कोर्सहरू भ्याइदिएर अनि 2 हप्ता चाहिँ पढौँला राम्रोसँग भन्ने कुरा गरेको थिएँ। प्र्याक्टिकल नै हुने होला अरू भन्ना थिएँ। बोझ तिम्रो कुरा राख न बोझ। होस् सुते हन। भोलि 7 to 10 गरेर कुरा नबस न भने यही बेला भने सब केटाहरू भएको ठिकै हुन्छ कि। बरु यो सरले रेकर्डिङ नि गरिदिनु हुन्छ, सरको रेकर्डिङ नि हेरि हुन्छ यदि कोही चाहिँ आउनु नपायो भने। तर यो कोर्स चाहिँ टाइममा सिद्धै भने पछि चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ। हामीलाई सजिलो हुन्छ त नि कि हाम्रो त 7वटा सब्जेक्ट छ नि यार, थोरै छ। अझ त्यो प्र्याक्टिकलहरू छुट्टै छ। अनि हामी त अब लास्ट एक्जाम आउनुभन्दा अगाडि त आफै पढेर बस्न प्रिफर गर्छौँ नि त। अनि त्यति बेला टाइम पनि पुग्छ यो अहिले बिबिसनले यो प्लान गरे अनुसार। अब झन् हामीले के अरे रेगुलर टाइममा पढ्यो भने त अब विद्यार्थी नै अब आउने त चान्सै भएन, किनभने चाहिँ फेरि पछि ऊ भइहाल्छ होइन। अर्कोपट्टि नि फेरि अर्कोचोटि नि फेरि पछि त कोही नै आउँदैन होला, झन् पढ्न सुरु गरिहाल्छ नि केटाहरू। 7 to 10 गरेर भ्याइदिने हुने के सरले? होइन नि
टु 10 गरेर फेरि 10 बजेबाट अर्को क्लास हुन्छ, खाना खाने ब्रेक त दिनुपर्छ, रुटिन बनाउनु होइन भोलि 8 to 8:30 जति पढौँ, एउटा यो 2टा पिरियड पढौँ, अनि फेरि पर्सि अथवा पर्सि नै पढौँला नि त, शनिबार अब अरू नसकेको पिरियडहरू कुन कुन छ। होइन भोलि 2 पिरियड मिलाउने, पर्सि 1 पिरियड मिलाउने अनि सक्दैन। 1 पिरियड चाहिँ बिहानै पढौँला पर्सि नि। हो कि हेर न, आज अब 2 पिरियड भनेर 2:30 बजीसम्म भनेको, केटाहरू 1:30 बजे सर भयो भनिदिएपछि अनि सर नि बिचरा एक्स्ट्रा क्लास पढाइन्छु भनेर आउनुभयो, अनि यस्तो अलिकति पढाउने बित्तिकै अनि छोडिदिने, अनि आउनु नपाए सर कहाँ अहिले कोर्स सक्ने भनिदिने, अनि त्यहाँ हुन्छ नि। कहिले कोर्स सक्दियो भन्छन्। अब त्यही अनुसार चल्यो नि त, पहिल्यै कि त हामीले विषयहरूलाई नै भन्नुपर्ने, पहिला हामीले नोटिस के यति यति पढौँ यति सकौँ भन्दाखेरि नै यति हुँदैन, त्यसै पछि पढौँला भनेर कि त पहिल्यै भने हामी त्यो अनुसार चल्ने हुन्थ्यो। क्लास चल्दा चाहिँ बिचमा त्यस्तो गर्नु भएन नि त। यो सरको राम्रै सरले बनाएको अनि तर केटाहरू कोरोना चाहिँ लास्टै फैलिएको त यार, के हो यो, के हो हाम्रो यहाँ घरतिर 2-3 देखिया छ यार, यो यसपालि यस्तो छ सिजन यार, यो अलि भएन के यस्तो यार, बल्ल आएछ तर अब क्लास चाहिँ आइतबारदेखि बन्द गरिदिनु लगाम होइन, पछिको त भर छैन नि त, केटा बिदा नि हुनसक्छ। अब 3rd सेमिस्टरको त सबैको इक्जाम बाँकी छ, अब एक ठाउँ कोरोना लाग्यो भने काठमाडौँमा फैल्यो भने फेरि त भइहाल्छ। यो अहिले फिजिक्स चाहिँ भ्याइदिउँ होइन, त्यही भएर हो कि, त्यही भएर कोर्स अहिले नसकम भनेको रेशम, बुझ्यौ नि तिमीले कुरा, पछिको केही भरै छैन। यदि भयो भन्नु भएन भने भयो भने के अन्त यस्तो हो कि यार, सुन, सेकेन्ड सेमको इक्जाम गराउनमा अहिले हामीलाई कसैलाई कुनै पनि यस्तो हो आपत्ति कि छैन खास के। कुरा यार, होइन सकिन लागेपछि ल यार, प्रेसर नपरोस्, अहिले पनि प्रेसर नपरोस् भन्ने तरिकाले जाऊँ न। अहिले अब 2-3वटा विषय सक्दियो भने, अप्लाइड फिजिक्स पनि त थोरै छ नि, अब 1-2 पिरियडमा भ्याइन्छ भने त्यो सक्दियौँ, त्यसपछि अर्को के भन्छ त्यो C++ नि भ्याइदिउँ, अनि आखिर बुझिन त पछि नि बुझिन होइन, पछि पनि त झन् कति 6-7वटा पिरियड एक दिनमा बिहानदेखि 2 पिरियड पढ्दाखेरि कस्तो होला एक दिनमा। अनि यस्तो हुन्छ कि फेरि साथीहरू पछि यस्तो हो नि त यार, पछि 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 केही त गर्ला नि त, 40 दिन त ग्याप त्यो माग राख्न पर्यो नि, यतिकै चुप लाएर बसेर त कहाँ पेल्छ त, पेले गर्छ नि। अनि माग अहिलेको इक्जाम दिएपछि पछि किनभने पछि माग राख्नको लागि अहिले कोर्स सक्दियो भने, सुन, पछि माग राख्नको लागि अहिले कोर्स सक्दियो भने के को आधारमा तिमीले माग राख्छौ, 1-2 पिरियड के को आधारमा माग्छौ तिमीले? ल नपढौँ न त, नपढ्ने पनि के सबैलाई भन होइन, नपढौँ केही फरक पर्दैन। यदि पछि प्रेसर पर्ला भने त्यस्तो भन्न खोजे होइन है, मैले त ऊ मात्रै भनेको है, त्यसरी भन्न खोजे होइन मैले, त्यस्तो नलिग है, के को आधारमा राख्ने भन्ने कुरा भन्नु। मैले भन्न खोजेको कस्तो भने सुन एकछिन, सक्ने जति कोर्सहरू हामी 2-3 दिनमा भ्याइन त्यतिभरि भ्याइदिउँ, त्यो आनन्द हुन्छ। पछि अरू क्लास राख्नुभन्दा 2-3 जति सकिने भरि सक्दिउँ होइन, अनि त्योदेखि पछाडि बचेकोहरू चाहिँ फैल्यो भने त इक्जामै लगेन होला, यति के गर्दा लगेन भने राम्रो भयो, त्यो भयो भने त राम्रो भइहाल्यो। यदि भएन भने इक्जामै हुने भइहालेछ, इक्जाम भइहालेछ भने त अनि गाह्रो भयो नि त, पछि इक्जाम भइहालेछ भन्दा फेरि प्रेसर हुन्छ हामीलाई, 20 दिनमा कतिवटा कोर्स भ्याइदिनु, अनि कतिवटा के पढ्नु, अनि प्र्याक्टिकल कहिले गर्नु, एसाइनमेन्टहरू कहिले गर्नु, त्यो भन्दा त 3वटा सब्जेक्ट भ्याइयो चाहिँ आनन्दै भयो। त्यो आखिर भ्याइएछ भने पछि फेरि पढौँला, अथवा आफै पढौँला, अथवा रिभिजन गर्न पठाउँला सरहरूलाई, बुझेन भने टाइम छ भने, अथवा यदि भ्याइयो भने त पछि 4-5वटा सब्जेक्टहरू त फेरि पढ्न सकिन्छ नि त। तर 18 सबै मिलेर सल्लाह गरौँ के गर्दा राम्रो हुन्छ, सबै मिलेर सल्लाह गरौँ। सेकेन्ड सेम पनि पढ्नु पर्छ होइन कि 1-2 पिरियड बाँकीहरू भएकोहरू त सक्दै हुन्छ के। त्यही त भने त, अनि C++ नि 1-2 पिरियड छ भन्नुभएको थियो सरले, त्यो पनि भ्याइदिने, अनि अप्लाइड फिजिक्स र सीहरूको त जसै बाँकी हुन्छ के, अब 1-2 पिरियड बाँकी हुनेहरूको त भ्याइदियो भइहाल्यो। 1-2 पिरियडहरू हुने त्यही उता भने अप्लाइड म्याथ भयो, म्याथको पनि अब आज भ्याइन्छ होला सायद, अब उसको टिएनयुको भ्याइन्छ होला, एएमएमको एउटा भोलिसम्म भ्याइन्छ होला, अनि कसको बाँकी रहन्छ र, म्याथको भ्याइन्छ। टिएनयुको आज 2वटा पिरियड चाहिँ भ्याइन्छ होला नि, 2वटा पिरियडमा त भोलि आज र भोलि पनि छ क्लास, 3 पिरियडमा भ्याइन्छ होला नि। त्यो सरलाई अहिले बोलाउनु मिल्दैन अब 2:30 बजेबाट? केटाहरूको कहाँ गइसक्यो होला, त्यही अनुसार आउँछन् होला नि त, फेरि अगाडि भन्नु पर्यो, कहीँ गएको छ होला। 2 पिरियड छ नि त, पछाडि भ्याइन्छ होला नि त्यसरी पनि। त्यही हो केटा, मजाले पढौँ यस्तो गरौँ भन्ने त्यस्तो, अब किनभने चाहिँ त्यस जति पनि प्रेसर त परिहाल्छ होइन, अब यस्तो बेलामा तर सकेकै आनन्द के कोर्स त।
तिमी र म मात्रै हो